Dears, warm welcome to English classroom. Dears, today I am with the interesting play Listen to the Mountain Part 4. In this class we will get all these things along with the answers to the assignments. Okay dears, now let us move on. We have learned the first scenes of the play. I think you remember. What's the name of the play? Listen to the Mountain. Who is the playwright? Kaveri Nambishan. How many scenes are over now? 3 scenes are over. What's it about? We have discussed its theme. I think you remember that. And the characters we have discussed. Where is it set? In the village. And please see what we have discussed. നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, അതായത് 3 സീനുകളുടെ സമ്മറി അതിട്ട് വളരെ ചുരുക്കി എഴുതിയതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കണേ. In the opening scene, the grandmother tells about her life and the present shocking news. It is set in a village. We can see the grandmother, Narayan and Sagar. The second scene is set at Ramana's tea shop. Narayan, Ramana and Sagar's scene. Sagar tells them about their project to build a 5-star hotel in their village. Narayan and Ramana are shocked. The village is small and only 500 people live there. They'll have nothing to do with a hotel which has 300 rooms. Moreover, the village will be ruined. The mountain is sacred to them. From Sagar's words, it is learned that they have made all the arrangements. Dishit, a multimillionaire, had the green signal from the government and Sagar's firm had clinched the deal for building the hotel. They are going to start the work. The third scene is set at Ramana's tea shop. Narayan, Ramana, Shastri and Kanana's scene. They are talking excitedly about the hotel. All except Kanan oppose the idea. He believes that it will bring in tourists, that in turn means money. Shastri tells them an important fact about Dharmagiri. His grandfather told him that the earth there could not hold a structure taller than 30 feet and that it would be dangerous to dig too deep for a foundation. Finally, they decided to talk to Mr. Sagar. 3 കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്. നമ്മൾ പണ്ട് 3 ക്ലാസ്സിലായിട്ട് കേട്ടതുകൊണ്ട് ഇനി മലയാളം പറഞ്ഞില്ല. ആദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. Now see, what have you seen in the third scene? Third scene ഇവിടെ നമ്മൾ നിർത്തിയത്. What do they decide? എന്താ ചർച്ചയുടെ അവസാനത്തെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താ? I think you remember that. You know they decide to meet Sagar. ആരെ കാണാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? സാഗറിനെ കാണാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഓക്കെ. Will Narayan go directly to meet Sagar? നാരായണൻ നേരെ കാണാൻ പോവോ സാഗറിനെ? What may be the response of Sagar? How would he respond? എങ്ങനെയായിരുന്നു സാഗർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക, പ്രതികരിക്കുക? നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാ ചോദിക്കണം കേട്ടോ. Will he listen to them? ഇവർ പറയുന്നത് സാഗർ ശ്രദ്ധിക്കുമോ? And what will Narayan do then? അതിനുശേഷം എന്താ നാരായണൻ ചെയ്യുക? Okay, let us see all these things. We can do the 4th scene of the play. We can learn everything about it. Okay dears, now read with me. കൂടെ വായിക്കണം കേട്ടോ. ടെക്സ്റ്റ് തുറന്നു വെച്ചിട്ടോ ഇത് നോക്കിയിട്ടോ വായിക്കണം. Scene 4. Grandmother hobbles onto stage with Narayan and stands in front of the curtain. നമുക്കറിയാം ഈ സീന് നടക്കുന്ന കർട്ടന്റെ മുമ്പിലാണ്. നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് സീൻ പോലെ നമുക്കറിയുന്നതാണ്. Grandmother, tell me what happened. Narayan, the villagers don't want the hotel. We went to Mr. Sagar and explained that not only would our village be ruined, but the mountain itself was in danger. They cannot dig a deep foundation on it. Grandmother, what Sagar saying? He was annoyed. Do you village bumpkin know more than the engineers and architects from the big cities? He asked. Pauses, then sadly, they are starting work tomorrow. Grandmother sadly, where will they go? The rabbits, the deer and the partridge? Who will listen to their plight? Who will listen to our river, our clean, beautiful, sweet watered river that will now turn foul with fields?
And could you listen to the sorrow of Thermagiri when it is massacred by roads and burdened with buildings? The noise, the pollution. Oh, to the audience, you think I am crazy because I care for these things, because I can hear their voices. Don't believe me if you don't want to. But I know the mountains, the rivers, the trees and the animals. They all speak just like you and me, if only we listen to them. But the world now is so full of noise. How can anyone hear the softly gurgling stream or the breeze as it rustles through the leaves, or the flutter of a bird's wings? Narayan, now Aji, don't get upset. Grandmother wiping her eyes. I know. What has the hotel got to do with me? She turns her grandson. You know something. This has more to do with the children of our village than anyone else. Tomorrow's world is their world. Pauses, thinking. You are the school headmaster. You must talk to the children. Find out what they feel about it. Don't put ideas into their heads. Just tell them everything and let them think for themselves. They go off stage through left and re-enter from right. Grandmother, what the children have to say? Narayan, they don't want a hotel on Dharmagiri if it will ruin our countryside. Grandmother, I thought so. Children are wise. It is still not too late. We must take a stand, or else big people with small hearts will swallow this beautiful village of ours. Narayan, Mr. Dishit is arriving tomorrow. They'll start laying the foundation. We'll stage a peaceful protest and submit a petition. Grandmother, good luck son, good luck. They move off stage. Okay dears, I think you might have read with me and got some ideas. See, try to answer these questions. Who are there in this scene? You have seen only two characters are there. Who are they? Narayan and grandmother, you know. Text തുറന്നു വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. What did the villagers tell Sagar? എന്താ സാഗർ വില്ലേജസിനോട് എന്താ സാഗറിനോട് പറഞ്ഞത്? നമുക്കറിയാം, ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. ഓരോ എന്താ പറഞ്ഞത്? They don't want such a hotel that will do in the village. That will be dangerous. The mountain, you know that. അവർക്ക് ആ ഹോട്ടൽ ആവശ്യമില്ല. അതുണ്ടായാലും അവരെ പിന്നെ ഗ്രാമം നശിപ്പിക്കപ്പെടും. അതുപോലെ തന്നെ അത് ആ പർവ്വതത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കുന്നിന് കേടാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞറിയാലോ. What was his response? He mocked them. He laughed at them. അവർക്ക് എന്താ ചെയ്തത്? കളിയൊക്കെ ചെയ്ത് അറിയാലോ. സ്നേഹ ചെയ്ത് അവർ പുച്ഛത്തോടു കൂടി കളിയൊക്കെ ചെയ്ത് അറിയാലോ. എനിക്ക് എന്താ പറഞ്ഞ നമുക്കറിയാം. And what is the grandmother when she thinks of the plight of the birds and animals and rivers, mountains? Those thoughts worry him. You know that. What does the grandmother ask Narayan to do? എന്ത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞ grandmother നാരായണനോട്? To talk to the children. കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാനാണ്. But she do so. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ കാരണം? She believes tomorrow's world is theirs. You know that. What's her final decision? എന്താ തീരുമാനിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ്? To stage a protest and a peaceful protest and submit a petition to reach it. You know all these things, dears. But you see, let us know more about it. The grandmother is more concerned about the life of the villagers. Do you agree? Why? ഗ്രാമത്തിലെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പിന്നെ ആശങ്കയുള്ളത് ഗ്രാൻഡ്മദറിനാണ്. നിങ്ങളത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാ? നമുക്കൊന്നുകൂടി വി ക്യാൻ റീഡ് ദ പാരഗ്രാഫ് അഗെയിൻ സൈലന്റ്ലി. ദെൻ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ. ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു നോട്ട് ദ വേർഡ്സ്. വാക്കുകൾ നോട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. റെഡി ഡിയേഴ്സ്? സി റീഡ് ഓൺ. Right? Now I think you got the ideas. Now let us try to answer the scaffolding questions. See, first question.
Comment on the expression big people with small heart. എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക? സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കുക. Then you can see the sample answer. എന്താണ് ബിഗ് പീപ്പിൾ വിത്ത് സ്മോൾ ഹാർട്ട്സ് എന്ന് നമ്മൾ ആര് പറയുന്ന ഗ്രാനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ പറയുന്ന ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്? ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഹൗ ഡസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ റിമൈൻഡ് ഹെർ ഗ്രാൻഡ് സൺ അബൌട്ട് ഹിസ് ഡ്യൂട്ടീസ്? തൻ്റെ പേരക്കുട്ടിയുടെ കടമകളെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് വല്യമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മുത്തശ്ശി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന? അറിയാനോ? ശ്രമിച്ചു നോക്കി എഴുതാൻ. പോസ് ചെയ്ത് എഴുതല്ലോ. Let us see the sample answers. Actually, the grandmother ridicules the younger generation by this comment. യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിഹസിക്കുക ചെയ്യുന്നത് വല്യമ്മ അല്ലെ മുത്തശ്ശി പുതുതലമുറയെ പരിഹസിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? She complains about a selfish and money-minded attitude. അവർക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ? പൈസ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ സ്വാർത്ഥരാണ്. പൈസ ഉണ്ടാക്കൽ ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു പരാതിയാണ് അവർ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അത് റെഡി അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വൺ. ബിഗ് പീപ്പിൾ വിത്ത് സ്മോൾ ഹാർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് ലിറ്റിൽ ഇമോഷൻസ്, വിത്ത് ലിറ്റിൽ കൺസേൺ ഒക്കെ സെൻസ് ഇട്ട്, അതൊക്കെ നല്ലൊരു പ്രയോഗമാണ്. നമ്മൾ അത് സത്യമാണോ ശരിയാണോ എന്നതിനേക്കാൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പൊതുധാരണ അതാണ്. നമ്മൾ ചിന്ത വരുന്നത് ബ്രെയിനിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിന്നോ, വികാരങ്ങൾ എവിടെയാണ്? ഹാർട്ടിലാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ധാരണ. ശരിയോ തെറ്റോന്ന് വേറെ കാര്യം. റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ. എങ്ങനെയാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നാരായണ തന്റെ ഡ്യൂട്ടിയെ കുറിച്ചിട്ട്? The grandmother says that tomorrow's world is their world, children's world, and her grandson must talk to the children about the hazards their village will have to put up with. ഹസാർഡ് പ്രയാസങ്ങളാണ്. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർ നേടാൻ പോകുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? കുട്ടികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. She also asked him to find out what they feel about it and not to put ideas into their heads. ആശയം നേരിട്ട് കൊടുക്കാനല്ല പറയുന്നത്, അവരോട് ചിന്തിപ്പിച്ചിട്ട് അവരോട് കണ്ടെത്തി പറയാനാണ് പറയുന്നത്. റെഡി അല്ലേ? ആൻഡ് അതൊന്ന് അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക്? The grandmother reminds her grandson about his duties as the school headmaster. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും? സിമ്പിൾ ആണ്. Now serious. Let us discuss the story in detail. That part in detail. ശ്രദ്ധിക്കണേ. Before that, one more thing is there. Then we can move on to the detailed discussion. Let us revisit and reflect എന്ന ഭാഗത്ത് രണ്ട് ചോദ്യ ഭാഗത്തുന്നുണ്ട്. ഈ സീൻ എന്നുണ്ട്. ചോദ്യം നോക്ക്. Do you village bumpkins know more than the engineers and architects from the big cities? സാഗൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ. What is the tone of the question? എന്താണ് അതിന്റെ ആ ഒരു ധ്വനി? എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ധ്വനി? അതൊരു പ്രത്യേക ധ്വനി. നമുക്കൊരു ടോണോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരിയസ് ആണോ, അതല്ല മെലങ്കോളിക് ആണോ, അതല്ല റിഡിക്കുലസ് ആണോ, കളിയാക്കുന്നതാണോ, എന്താ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൽ എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത്? വാട്ട് കുഡ് ബി ദ ഇന്റൻഷൻ ബിഹൈൻഡ് ദിസ്? പക്ഷെ എന്തിനാണ് സാഗൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക? ഒന്ന് അറിയിച്ച് എഴുതി വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സാഗൻ ആൻസേഴ്സ് കാണാം. ഗ്രാൻഡ് മദർ ആൻഡ് യങ് വില്ലേജസ് റെപ്രസെന്റ് 2 generations. 2 തലമുറയാണ് ഇവർ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാത്. വാട്ട് ഡിഫറൻസ് ഡു യു ഫൈൻഡ് ഇൻ ദെയർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവാർഡ്സ് ഇക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ്? അറിയാലോ, കണ്ണന്റെ ഒക്കെ വാദങ്ങളും വല്യമ്മന്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ വാദം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? Pick out expression that justify your answer. Clear ആണല്ലോ? ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഫസ്റ്റ് ആൻസർ shall we see the sample answer? ഓപ്പോസ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളിട്ട് എഴുതിയതിനു ശേഷം കണ്ടാൽ മതി. See, Saga tries to belittle the villagers by referring to their ignorance. ശ്രദ്ധിക്കണേ. അതായത് നമ്മൾ നാടമലയാളത്തിൽ മൊയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ഈ പംകിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വിഡ്ഢികൾ, നാട്ടിൻപുറത്തുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആൾ, അങ്ങനത്തെ സെൻസിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കാണാം അതിന്റെ മീനിങ്, ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് കറക്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവരുടെ ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ് അവൻ പരാമർശിച്ചിട്ട് കൊച്ചാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. റെഡിയല്ലേ? ഹി ഇന്റൻസ് ടു സൈലൻസ് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് മേക്ക് ദം പാസീവ്. ആളുകളെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിശബ്ദരാക്കാനും ഈ കാര്യങ്ങളിൽ വിട്ടു നിൽക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കാനാണ് അവൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. റെഡിയല്ലേ? നെക്സ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ തന്ത്രമാണ്. ആളുകളെ ഒന്നും അറിയാത്തവര് അവര് മാത്രം അറിയുന്നവരും തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം, നോക്കണേ. The grandmother is more concerned about the life of the villages, the serenity of the village and its ecological balance. നമുക്കറിയാം പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലനത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ സെറീനിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ, പ്രശാന്തതയെ കുറിച്ചും, വില്ലേജിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ
ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അവലാതി ഉള്ളത് ആർക്കാണ്? ഗ്രാൻഡ് മദറിനാണ്. യങ് ജനറേഷൻ ഹാസ് ആൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വിച്ച് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്രാൻഡ് മദറിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പലപ്പോഴും പുതുതലമുറന്റെ മനോഭാവം. റെഡിയല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ അവരങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. തിങ്ക് അതർവൈസ്. ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ അതിലുണ്ട്, നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇവിടെ എഴുതേണ്ടതില്ല, നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, now we are going to start the discussion. Before that, let us see the words. ഒന്ന് കാണണേ. ruin means destroy completely, പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കുക. ബംകിൻ അത് നേരിട്ട് അർത്ഥം പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചപ്പോൾ ഗസ് ചെയ്തുള്ള രീതിയിലാണ്. ബംകിൻ മീൻസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് നോട്ട് വെരി ഇന്റലിജന്റ്. ഡിക്ഷണറിയിലെ മീനിങ് ആണ് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആള്. നമ്മൾ നാടൻമലയാളത്തിൽ മൊയ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ്, പോട്ടൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സെൻസാണ്. ശരിയാക്കാത്തവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല, ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആള്. നാട്ടിൻപുറത്തുകാരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണയാണ്. റെഡിയല്ലേ? ആർക്കിടെക്ട് നമുക്കറിയാം, ശില്പിയാണ്, ബിൽഡിംഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്കറിയാം. പാട്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടൈൽഡ് ഗെയിം ബേർഡ് വിത്ത് മെയിൻലി ബ്രൗൺ പ്ലൂമേജ് എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വലിപ്പമില്ലാത്തൊരു പക്ഷി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. പ്ലൈറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം. എ ഡേഞ്ചറസ്, ഡിഫിക്കൽട്ട് ആൻഡ് അതർവൈസ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ, ദുരവസ്ഥയാണ്. ഫിൽത്ത്, ഡിസ്കസ്റ്റിംഗ്, ഡേർത്ത്, ഡിസ്കസ്റ്റിംഗ്ലി ഫൗൾ ഓർ അൺപ്ലസന്റ്, അഴുക്ക്, അതിനാണ് എന്ത് പറയാ? ഫിൽത്ത് എന്ന് പറയാം. ക്രേസി, അഫക്റ്റഡ് വിത്ത് മാഡ്നസ് ഓർ ഇൻസാനിറ്റി, ഭ്രാന്തുള്ള നമുക്കറിയാം. ഗഗ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ആൻ ഇറഗുലർ കറന്റ് വിത്ത് എ ബബ്ലിംഗ് നോയ്സ്, ഗഗ്ലിംഗ്. ഗഗ്ലിംഗ് ആ സൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ആ പിന്നെ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന സൗണ്ടാണ് നമുക്കറിയാത്. അങ്ങനെ ആ സൗണ്ട് കൊണ്ട് ഒഴുകുന്ന എന്നാണ് ഗഗ്ലിംഗിന്റെ അർത്ഥം. ഫ്ലക്ചർ, ഫ്ലാപ്പ് ഇറ്റ്സ് വിങ്സ്, കിക്കിരിയാണ്, ലൈക്ലി, ചിറകിന്റെ അടിയാണ് നമുക്കറിയാത്. വെറുപാമ്പ് അടിക്കുക എന്നർത്ഥം വരും. റസിൽ അത് വാക്കാലോചിച്ചാൽ കിട്ടുക, ഓർമ്മ വേറൊരു വാക്കാണ്. റസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇലകളിലൂടെ കാറ്റ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ടാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, ദിസ് ഈസ് പാട്രിഡ്ജ്, യു നോ. നൗ ലെറ്റ് us discuss those paragraphs or those scene. See how does the grandmother come? ഹബിൾസും പഠിച്ചതാണ്. മുളന്തിയാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഹു ഇസ് there with her? ആരാ കൂടെ ഉള്ളത്? നാരായൺ ഇസ് there. ആൻഡ് where do they stand? എവിടെ അവർ നിൽക്കുന്നത്? കർട്ടന്റെ മുമ്പിലാണ്. അറിയാലോ, ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞ കർട്ടന്റെ മുമ്പിൽ ഗ്രാൻഡ് മദർ നാരായണനോട് കൂടി പതുക്കെ മുടന്തി വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പതുക്കെ മുടന്തി നേരിട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന സാബിളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് കർട്ടന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു. ദ ഗ്രാൻഡ് മദർ ബിഗിൻസ് ദ ഡയലോഗ്. തുടങ്ങുന്നത് ഗ്രാൻഡ് മദർ ആണ്. ടെൽ മീ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? എന്താ സംഭവിച്ചത്? നാരായൺ റിപ്ലൈസ്, ദ വില്ലേജസ് ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദ ഹോട്ടൽ. നോ വില്ലേജസ് വാണ്ട് ദ ഹോട്ടൽ. ആർക്ക് എന്താ ആവശ്യമില്ല? വില്ലേജസിന് എന്താ ആവശ്യമില്ല? നോ വില്ലേജസ് വാണ്ട് ഹോട്ടൽ. വില്ലേജസിന് എന്താ ആവശ്യമില്ല? ഹോട്ടൽ ആവശ്യമില്ല. And what they do? They went to Mr. Sagar and explained that not only our village be ruined, but the mountain itself was in danger. രണ്ട് കാര്യമാണ് അവർ അവതരിപ്പിച്ചത് സാഗറിന് മുമ്പിൽ. എന്താ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തത്? ഒന്ന്, their village will be ruined. Ruined നമ്മൾ പറഞ്ഞു, it will be destroyed. എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? ആ ഗ്രാമം നശിപ്പിക്കപ്പെടും. മാത്രമല്ല, മൗണ്ടിൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് വാസ് ഇൻ ഡേഞ്ചർ. അവിടെ മൗണ്ടിൻ, ആ പർവ്വതം, ധർമ്മഗിരിയിലെ പർവ്വതം അല്ലെങ്കിൽ ആ മല, അതെന്താണ്? അപകടത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഇത് കാര്യം പറഞ്ഞു, they cannot dig a deep foundation on it. നമുക്ക് തറണേ, വലിയ ബിൽഡിംഗ് തറണേ ആഴത്തെ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം, അങ്ങനെ കുഴിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഡീപ്പ് കുഴിക്കലാണ്, ഡീപ്പ് ആഴമുള്ളതാണ്. ഫൗണ്ടേഷൻ തറയാണ്. അറിയാലോ. വാട്ട് സാഗർ എന്ന് സാഗറപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹി വാസ് അനോയിഡ്, ഹി വാസ് ഇറിറ്റേറ്റഡ്, ഹി വാസ് ആംഗ്രി, എ ബിറ്റ് ആംഗ്രി, ചെറിയ ദേഷ്യമൊക്കെ വന്നോന്ന്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്താ ചോദിച്ചാല്, ഡു യു വില്ലേജ് ബംകിൻ നോ മോർ ദാൻ ദി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ട്സ് ഫ്രം ബിഗ് സിറ്റീസ്? വലിയ പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശില്പികൾ, അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ, ആർക്കിടെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മള് വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇങ്ങനെ ആവണം അങ്ങനെ ആവണം എന്നൊക്കെ പിന്നെ തയ്യാറാക്കുന്ന ആളുകൾ നമുക്കറിയാത്. ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾ സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ആർക്കിടെക്റ്റുകളെക്കാൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനേക്കാളും ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളാണോ നിങ്ങൾ ഗ്രാമപ്പുറത്തുള്ള ആളുകൾ, നാട്ടുപുറത്തുള്ള
വിഡ്ഢികളായ നിങ്ങൾ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇതിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞേ, ഇവരെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് ശാന്തരാക്കാനാണ്, നിശബ്ദരാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് നാരായണൻ പറയാണ്, they are starting work tomorrow. Sagar and his team are going to start the work the next day. അടുത്ത ദിവസം പണി തുടങ്ങുന്നു പറഞ്ഞു. റെഡിയല്ലേ? ഗ്രാൻഡ് മദറിന്റെ ഒരു മോണോലോഗ് പോലത്തെ രീതി. മോണോലോഗ് അല്ല, നാരായണൻ ശ്രദ്ധിക്കണം, നല്ല ചിലരോ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, സിമ്പിൾ ആണ്. അവർ പറയാണ്, പിന്നെ സാഡ്ലി where will they go? ആരവിടെ, അവരെവിടെ പോകും? അറിയാം, അവരാരാ? the rabbits, the deer and the partridge. അപ്പൊ നല്ലൊരു മെസ്സേജ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്, നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാഗമാണ്. റാബിറ്റ് നമുക്ക് മൊയിലാണ്, ഡിയർ മാനാണ്, പാട്രിഡ്ജ് നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷിയാണ്, അറിയാലോ. who will listen to their plight, who will consider their plight, their sad condition. ആരാണ് അവരുടെ ദുരവസ്ഥയെ എന്ത് ചെയ്യുക, പരിഗണിക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക. who will listen to our river, our clean beautiful sweet water river. how is the river now? എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ റിവർ? എങ്ങനെയാണ്? നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളമുള്ള, മധുരമുള്ള വെള്ളമുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ സുന്ദരമായ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഏതാണ് ഒരു നദിയാണ്. അതാരാ ശ്രദ്ധിക്കുക? that will now turn foul with filth. അത് പഴുക്ക് നിറഞ്ഞിട്ട് വൃത്തിയേടാവും. റെഡി അല്ലേ? and who will listen to the song of ധർമ്മഗിരി? ആ വില്ലേജിന്റെ സങ്കടം ആരാ ശ്രദ്ധിക്കുക? when it is massacred by roads and burdened with buildings. massacre ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് മാറ്റർണിറ്റിയിൽ, നമുക്കറിയാത് കൂട്ടക്കുരുതി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അതായത് റോഡിനാലും അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിംഗ് ഭാരം വഹിച്ചുകൊണ്ട് അത് നശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ, ആ ഗ്രാമത്തിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ ആ സങ്കടം ആരാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക? the noise, the pollution. ഉണ്ടാവുമ്പോ എന്താ ശബ്ദം ഉണ്ടാവും, മലിനീകരണം ഉണ്ടാവും. ഓഡിയൻസ് നോക്കിയിട്ട് പറയാണ്, യു തിങ്ക് ഐ ആം ക്രേസി. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളത് ക്രേസിയാണ്, ഭ്രാന്തിയാണെന്ന് തോന്നും. ബിക്കോസ് ഐ കെയർ ഫോർ ദീസ് തിങ്സ്. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഐ ക്യാൻ ഹിയർ ദെയർ വോയിസ്. വൈ ഡസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ലിസൺ ടു ഇറ്റ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അവര്? ഷീ ക്യാൻ ഹിയർ ദെയർ വോയിസ്. ഇതിന്റെ ഒക്കെ എന്ത് കേൾക്കുന്ന അവര്? വോയിസസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അറിയാലോ. ഡോണ്ട് ബിലീവ് മീ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് വാണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല, നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണ്ട. ബട്ട് ഐ നോ, എനിക്കറിയാം എന്താ. ഷീ ഈസ് ടെല്ലിംഗ് us a fact. the mountains, the rivers, the trees and animals, they all speak just like you and me. ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിന്നെ എന്നെയും പോലെ എന്ത് ചെയ്യും? സംസാരിക്കും. റെഡി അല്ലേ? റിവർ, മൗണ്ട്, ആനിമലൊക്കെ നമുക്കറിയാം. if only we listen to them. ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിലേ കേൾക്കുള്ളൂ. ഏതാണ്ട് ദേഹമായിട്ട് ശബ്ദം കേൾക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ആ കവിതയിൽ പറയുമ്പോൾ only sensitive can hear, ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും, അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. റെഡി അല്ലേ? ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അത്. പിന്നെ but the world now is so full of noise. ഇപ്പൊ ലോകം ഫുള്ള് ശബ്ദങ്ങളാണ്, നമുക്കറിയാം. how can anyone hear the softly gurgling stream? വളരെ പതുക്കെ ഗഗിൾ ചെയ്തൊഴുകുന്ന, ആ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒഴുകുന്ന ഈ അരുവിയെ ആരാണ് കേൾക്കുക? കാര്യം അതിനേക്കാളും ഒരു ശബ്ദമാണ് പല ഭാഗത്തും. റെഡി അല്ലേ? the breeze as it rustles through the leaves. കാറ്റടിക്കുമ്പോ, ഇലകളിലൂടെ കാറ്റടിക്കുണ്ടാകുന്ന ആ സൗണ്ട്, ഒരു മർമര ശബ്ദം. ബ്രീസ് കാറ്റുണ്ടാക്കുമ്പോ, ഇളം തെന്നൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക. or flutter of the birds wings. പക്ഷികളുടെ ചെറിയ ശബ്ദക്കാരാ ശ്രദ്ധിക്കുക, ആരാ കേൾക്കുക? അപ്പൊ നാരായണി, don't get upset. നിങ്ങൾ ഷോക്കഡ് ആവരുത്, സ്തബ്ധയാവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാരായണൻ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ. റെഡിയല്ലേ? അജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ന സെൻസേ ഉള്ളൂ, അതറിയാലോ. Now I think you got that part. Now let us move on to the next part. Here there is only one word which might be somewhat difficult. That is swallow, engulf or and destroy. വിഴുങ്ങുക എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, നമുക്കറിയാത്. ബാക്കിയൊക്കെ സിമ്പിൾ ആണ്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിച്ച് പറയാൻ പറ്റും. grandmother wiping her eyes. she wipe ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വൈപ്പർ, വൈപ്പ് ചെയ്യുക, തുടക്കുക എന്നാണ്. കണ്ണുനീര് തുടച്ചിട്ട്, കണ്ണുടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സങ്കടം കൊണ്ട് ആ കണ്ണ് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. ആ കണ്ണുനീര് തുടച്ചുകൊണ്ട് പറയാം, I know what has that hotel got to do with me? എന്താ ഹോട്ടലുകൊണ്ട് എനിക്ക് കാര്യം അതിന്റെ അർത്ഥം. റെഡി അല്ലേ? she turns grandson നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്, you know something. നിനക്കറിയാം ചില കാര്യങ്ങൾ. എന്താണ് അവർ പറയുന്നത്? you see, listen, this has more to do with the children of our village than anyone else. ഹോട്ടൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ആർക്കാണ് ഉപകാരപ്പെടുക, ആർക്ക് വേണ്ടതായിരിക്കണം? ചിൽഡ്രൻ, കുട്ടികൾക്കുള്ളതാവണം. എന്താ കാരണം? ടുമോറോസ് വേൾഡ് ഈസ് their വേൾഡ്.
നാളത്തെ ലോകം അവരുടേതാണ്. ഒക്കെ അറിയാലോ. പ്രോസസ് തിങ്കിങ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് പറയാണ്, യു ആർ ദ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, യു മസ്റ്റ് ടോക്ക് ടു ചിൽഡ്രൻ. നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അല്ലേ, നീ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അല്ലേ, ചോദിക്കണം. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ദേ ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. എന്താ ഇതിനെ പറ്റി അവർക്ക് തോന്നുന്നു പറയണം, കണ്ടെത്തണം. ഡോണ്ട് പുട്ട് ഐഡിയാസ് ഇൻ ടു ദെയർ ഹെഡ്സ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ആശയങ്ങൾ കൊടുക്കുക. അതല്ലാതെ ആശയം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുക. അത് ചിന്തിച്ച ആശയങ്ങൾ അവരുടെ ഭാഗത്ത്, കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വരേണ്ടത്, അല്ല നമ്മൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ജസ്റ്റ് ടെൽ ദം എവരിതിങ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ദം തിങ്ക് ഫോർ ദംസെൽഫ്. അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം. ഡെമോക്രസി അതാണ്. അതായത് കാര്യങ്ങൾ പറയാം, അവരാലോചിച്ച് പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് they go off stage to left and re-enter from right. അറിയാലോ, അതായത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം നടക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. നാരായണൻ കുട്ടികളെ പോയി കണ്ടു എന്നൊക്കെ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം അത് പോയിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു, കയറി വന്നു. നമുക്കറിയാം, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച വന്നാണ്, ഫസ്റ്റ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. ഗ്രാൻഡ് മദർ പറയാം, വാട്ട് ഡിഡ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് ടു സേ. എന്താ പറഞ്ഞത്, നാരായൺ, they don't want a hotel on Dharmagiri if it will ruin our countryside. ഗ്രാമത്തെ നശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട, ഹോട്ടൽ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. ഗ്രാൻഡ് മദർ പറയണ, ഐ തോട്ട് സോ, ചിൽഡ്രൻ ആർ വൈസ്, കുട്ടിയൊക്കെ ബുദ്ധിയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ നോട്ട് ടു ലേറ്റ്. ഇപ്പോഴും വൈകിട്ടില്ല. വി മസ്റ്റ് ടേക്ക് എ സ്റ്റാൻഡ്, ഒരു നിലപാടെടുക്കാം. അതറിയാലോ. ഓർ എൽസ് ബിഗ് പീപ്പിൾ വിത്ത് സ്മോൾ ഹാർട്ട്സ് വിൽ ഫോളോ ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വില്ലേജ് ഓഫ് ours. Those people that here she might be intending Deepshit and the Sagar like people, corporates, they'll follow the beautiful village. അപ്പോൾ നല്ലതാ, തൊണ്ട തൊടാതെ വീഴും, അത്ര രീതിയിൽ നശിപ്പിക്കും. എന്തിനെ, നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ. നാരായണൻ പറയുന്ന സതീഷ് ടുമോറോ, നാളെ ആര് വരുന്നുണ്ട്, അധീക്ഷിത്ത് വരുന്നുണ്ട്. Let's start laying the foundation. തറയിടുന്നാൾ അത് തുടങ്ങും. We will stage a peaceful protest and submit a petition. ഞങ്ങൾ ശാന്തമായ സമാധാനപരമായ സമരം നടത്തിയിട്ട് പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തും. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക, ഒരു പരാതി കൊടുക്കും. നമുക്ക് അറിയാലോ. ഇപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഗുഡ് ലക്ക് സൺ, ഗുഡ് ലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് പോവാണ്, സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പോവാണ്. ഇതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഭാഗം ഈ സീന് കഴിഞ്ഞു. റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ, കട്ടൻ പൊക്കണില്ല കേട്ടോ, അതിനൊക്കെ അറിയാലോ. നൗ സി സോളോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താ ഈ ഭാഗത്തുള്ള മെയിൻ ഐഡിയാസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ദ ഫോർത്ത് സീൻ വി സി നാരായൺ ആൻഡ് ദ ഗ്രാൻഡ് മദർ, രണ്ടാളെ കാണുന്നുള്ളത് അറിയാലോ. ഹി ടെൽസ് ഹർ അബൌട്ട് ദർ മീറ്റിംഗ്, സാഗരമായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നത് അതറിയാലോ. ദ ഗ്രാൻഡ് മദർസ് വേഴ്സ് റിവീൽ ഹർ കൺസേൺ അബൌട്ട് ദ ലൈഫ് ഓഫ് വില്ലേജസ്, ദ സെറനിറ്റി ഓഫ് ദ വില്ലേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസ്. ആ ഒരു പിന്നെ സംസാരത്തെ വേർഡ്സ് നമുക്കതാ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. She advises him to talk to the children. കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ ഉപദേശിക്കാൻ നമുക്കറിയാം. He tells her that they are too against the hotel. അറിയാലോ. It is decided to stage a peaceful protest and submit a petition. അത് ചുരുക്കി എഴുതിയതാണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ? Right. Now let us move on to sample discourses. After the villagers meeting with Sagar, Narayan visits grandmother. What will be the conversation between them? അറിയാലോ. ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ കാണാൻ വരികയാണ്. ആരെ കണ്ടതിന് ശേഷം, സാഗറിനെ പോയി സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം എന്തായിരിക്കും അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കണം. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സീനിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇതിനെ ചെറുതായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് കാണിക്കാനാണ്, നമ്മൾ ഐഡിയക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് കാണിക്കാനാണ് അത് തരുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? റൈറ്റ്, യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് യുവർ സെൽഫ്. സാഹചര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ. അതായത് സാഗറിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം നാരായണൻ നേരെ ഗ്രാൻഡ് മദറിന്റെ അടുത്താണ് വരുന്നത്. ഗ്രാൻഡ് മദർ അതുപോലെ തന്നെ നാരായണൻ തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കും സംസാരിക്കാന്നാണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, now you write it yourself, and after that you see a sample here. You talked with Sagar, didn't you? Yes, Saji, we discussed with him. Who were there with you? There were Ramana, Shastri, Kannan, Rudrappa with me. What do you say? We don't want anything to destroy the serenity of our village. Moreover, it is dangerous to the mountain. What Sagar said? He was annoyed. Do village bumpkins know more than the engineers and architects from bigger cities? He asked. They're starting work tomorrow. No, it will ruin our village. Didn't you tell him our belief about the mountain? I told him everything. If they dig deep for foundation, it will be dangerous to the mountain. Moreover, the mountain cannot hold such a building. But he said that all the arrangements had already been done. You are the school headmaster. You must talk to children. Find out what they feel about it. Don't put ideas into their heads.
Just tell them everything and let them think for themselves. Sure, Aji. ചെറിയൊരു സംഭാഷണം നിങ്ങൾക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതാം. ഒരു സാമ്പിളായി തന്നതാണ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. നൗ imagine that Narayan talks to children about the hotel. Write the likely conversation. നാരായൺ വല്യമാം അല്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നാരായണൻ പോയി കുട്ടികളെ വിളിച്ചിട്ട് അവൻ ചർച്ച ഉണ്ടാവും, സംഭാഷണം ഉണ്ടാവും. അത് എഴുതാനാണ്. അപ്പം കുട്ടികളെല്ലാവരും ബോയ് 1 ബോയ് 2 എന്ന പേര് കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതി. റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ, നൗ ഡിയേഴ്സ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ ലാംഗ്വേജ് എലിമെന്റ്സ്. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയാം, ലാംഗ്വേജ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയും. ഇപ്പൊ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റികൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചർച്ച ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് 4th ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഉത്തരം എഴുതാൻ രീതി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. യു ക്യാൻ സീ ദീസ് 4 സെന്റൻസസ്. ദർ ആർ സം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ഇതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം യു മസ്റ്റ് ടോക്ക് ടു ചിൽഡ്രൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കണം. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ദേ ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. എന്തിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തണം. ഡോണ്ട് പുട്ട് ഐഡിയാസ് ഇൻ ടു ദെയർ ഹെഡ്സ്. അവരോട് എന്ത് കൊടുക്കരുത്, തലേക്ക് എന്തിട്ട് കൊടുക്കരുത്, ആശയങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്. ജസ്റ്റ് എല്ലാം അവരോട് പറയാം. ഇതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ടു റിക്വസ്റ്റ്. പല തരത്തിലുള്ള അപേക്ഷയ്ക്ക് മാറ്റണം. ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കണേ. യു മസ്റ്റ് ടോക്ക് ദം ടു ദ ചിൽഡ്രൻ എന്നതിനെ നോക്കണേ. പ്ലീസ് ടോക്ക് ടു ദ ചിൽഡ്രൻ. ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഒന്നങ്ങനെയാണ്. ദയവ് ചെയ്ത് നീ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കണം. കുഡ് യു പ്ലീസ് ടോക്ക് ദ ചിൽഡ്രൻ. കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കൂലേ? അതൊക്കെ സംസാരിക്കണം തന്നെ എന്റെ അർത്ഥം. വുഡ് യു മൈൻഡ് ടോക്കിംഗ് ടു ദ ചിൽഡ്രൻ? റെഡി അല്ലേ? ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് 3 റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. ഒറ്റ കാര്യം മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അതിലെ വേർബ് V1 ആയിരിക്കുമല്ലോ. V1 ആണ്. അതിന്റെ മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയാ? പ്ലീസ് വെച്ചാൽ അത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ കുഡ് യു പ്ലീസ് വെച്ചിട്ട് അതിലെ വേർബിന്റെ മുമ്പ് വെച്ചാൽ മതി. മൂന്നാമത്തെ വുഡ് യു മൈൻഡ് വെച്ചിട്ട് അതിലെ വേർബ് ING രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റണം. ശ്രദ്ധിക്കണം. റെഡി അല്ലേ? ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അടുത്ത ചെയ്ത് നോക്കാലോ. നോക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ. യു മസ്റ്റ് ടോക്ക് ടു ദ ചിൽഡ്രൻ. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് what they feel about it. Don't put ideas into their heads. Just tell them everything. ഇതേപോലെ മാറ്റം. ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്ക്. ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ നോക്കി. യു മസ്റ്റ് ടോക്ക്. വേർബ് ഏതാ? ടോക്കാണ്. ടോക്ക് V1 തന്നെയാണ് ഇവിടെ. മസ്റ്റിന് ശേഷം ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് പ്ലീസ് വെച്ചു. പറയും പ്ലീസ് ടോക്ക് ടു ദ ചിൽഡ്രൻ. ഇനി കുഡ് യു പ്ലീസ് വെച്ചാൽ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടോക്ക് ടു ദ ചിൽഡ്രൻ. ഇനി പിന്നെ ഡു യു മൈൻഡ് വെക്കുമ്പോൾ എന്താവുക? ഡു യു മൈൻഡ് അതിന്റെ ടോക്കാണ് വേർബ് ING ചേർത്ത്. ഡു യു മൈൻഡ് ടോക്കിംഗ് ടു ദ ചിൽഡ്രൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? വുഡ് യു മൈൻഡ് ടോക്കിംഗ് ടു ദ ചിൽഡ്രൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി മക്കൾ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നോക്ക്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ദേ ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. എഴുതി നോക്ക്. ഇതേപോലെ ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ആണ് വേർബ്. തൽക്കലുണ്ട്. പ്ലീസ് വെക്കാം. വുഡ് യു പ്ലീസ് വെക്കാം. ഫൈൻഡ് എന്നുള്ളത് വുഡ് യു മൈൻഡ് വെക്കുമ്പോൾ എന്താവും? ഫൈൻഡിങ് എന്നാവും. മനസ്സിലായിട്ടോ? ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഡോണ്ട് പുട്ട് ഐഡിയാസ് ഇൻ ടു ദെയർ ഹെഡ്. പുട്ടാണ് വേർബ് എന്ന് അറിയാലോ. പ്ലീസ് വെക്കാം. കുഡ് യു പ്ലീസ് വെക്കാം. വുഡ് യു മൈൻഡ് പുട്ടിങ് എന്നാവും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അത് ജസ്റ്റ് ടെൽ ദം എവറിത്തിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാറിയല്ലോ. ടെല്ലാണ് വേർബ്. ഇപ്പം എഴുതി നോക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കാണാം കേട്ടോ. ലെറ്റ് us see the answers. പോസ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മതി. Now you can see the answers. Please find out what they feel about it. Could you please find out what they feel about it? Would you mind finding? അതാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. ING ആണ് would you mind ശേഷം. Please don't put ideas in their head. Could you please not put a note വന്നപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചു നോക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ. Put ideas into their heads. പുട്ടിന്റെ വേർബിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് വെച്ചത് ഇവിടെ അതേപോലെ would you mind not puttingന്റെ വേർബിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് വെച്ചത്. Please tell them everything. Could you please tell them everything? Would you mind telling them everything? Clear അല്ല മക്കളെ? മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്? ഈസിയാണ്. Okay. Hope you have learned what we have discussed. Thank you for watching. Meet you again. Till then, goodbye.